قیامت کا دن جب سب لوگ اپنے حساب کتاب کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوں گے، حساب کے شروع ہوتے ہی ان سب لوگوں کا اعمال نامہ انہیں تقسیم کیا جائے گا۔ کافر اور ظالم سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوگا اور فرشتے کو حکم دے گا کہ اسے زنجیر میں قید کرو اور اسے جہنم میں ڈال دو۔ جب سارے مسلمانوں کا اعمال نامہ تول دیا جائے گا تو مسلمانوں کو ایک راستے سے گزارا جائے گا جو راستہ بالکل اندھیرے میں ہوگا۔ قیامت کے دن جب ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہوگا، ان کے جسم بہت کمزور ہوں گے اور وہ بہت ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت سب لوگ بھوکے ہوں گے اور اس فلیٹ میدان میں نہ کوئی چشمہ ہوگا، نہ کوئی درخت وغیرہ ہوگا، کھانے پینے کی کوئی ذرائع نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو نظر آئے گا تو صرف آسمان اور زمین بھی سورج کی تپش سے جل رہی ہوگی اور آسمان بھی ویسے ہی آگ برسا رہا ہوگا۔ لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی پاؤں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا اور کوئی گردن تک ڈوبا ہوگا، یہاں تک کہ کچھ لوگ تو پسینے کے اندر بالکل ڈوب چکے ہوں گے۔ لوگوں کا اس پانی میں چلنا محال ہو رہا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ میدان محشر کی طرف بالکل سٹریٹ چلتے رہیں گے۔ یہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ اس دن ماں جیسی ہستی بھی آپ کو اپنے اولاد ماننے سے انکار کر دے گی، دوست کا رشتہ ختم ہو جائے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ہر کسی کو صرف اپنی فکر ہوگی اور ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ آخر میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ سب ایک بڑے میدان میں جمع ہوں گے اور یہاں پر یہ سارے لوگ اپنے اعمال کے حساب کتاب کے لیے جمع ہو جائیں گے اور حساب کتاب کا انتظار کریں گے۔ لیکن یہ وقت نیک لوگوں کے لیے آرام سے کٹ جائے گا، لیکن جو کافر تھے اور گناہ کیا کرتے تھے ان کے لیے یہ وقت بہت مشکل سے گزرے گا اور بہت ڈراؤنا ہوگا۔ ظالموں کے لیے یہ قیامت کا دن 50,000 سالوں جتنا ہوگا اور وہ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اس وقت بھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ اور اس گرمی سے بچنے کے لیے صرف 7 قسم کے لوگوں کے پاس ہی اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس میں پہلا نمبر آتا ہے بادشاہ کا، جس نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ وہ لڑکا جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا تھا، اور وہ شخص جس کا دل صرف مسجد سے جڑا رہتا تھا۔ وہ 2 لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے اس دنیا میں محبت کرتے تھے، اور وہ شخص جس کو گناہ کرنے کی پوری طاقت تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا اور گناہ نہیں کرتا۔ 6 نمبر پر وہ شخص آتا ہے جو صدقہ دیتا تھا، اور ایسے صدقہ دیتا تھا کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ 7ویں نمبر پہ وہ شخص آتا ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو قیامت کی سختیاں محسوس نہیں ہوں گی۔ ان کو قیامت کی سختی محسوس ہوگی، وہ اپنے اعمال کے لیے پریشان ہوں گے۔ حساب کتاب کے شروع ہونے کے انتظار میں لوگ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، یا اللہ حساب کتاب کی اس سختی سے ہمیں بچا لو اور یا تو ہمیں جہنم میں بھیج دو۔ یہ لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کرے کہ کسی طرح حساب کتاب شروع ہو جائے۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ نہایت افضل ہیں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے آج سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ بھی بالکل ویسے ہی جواب دیں گے جیسا حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تھا۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی بھی سفارش کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور اب یہ سارے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ہیں، آپ ہماری سفارش کریں اور حساب کتاب کی سختیوں کو ختم کروائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو نہایت ہی لمبا سجدہ کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ الفاظ سکھائیں گے جو اس سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں سکھائے گئے تھے، اور ان الفاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ،
आज तुम सिफारिश करोगे, तुम्हारी सिफारिश को कबूल किया जाएगा, और जो तुम मांगोगे तुम्हें अता किया जाएगा। और इस तरह आप सल्लल्लाहु सजदे से सर उठाएंगे और अल्लाह ताला से हिसाब किताब के शुरू होने की सिफारिश करेंगे, और अल्लाह ताला सिफारिश को कबूल करेगा और हिसाब किताब शुरू कर दिया जाएगा। हर शख्स के कंधों पर 2 फरिश्ते बैठे हैं जो उसकी छोटी और बड़ी हर बात को नोट करते हैं, उसके गुनाहों को और उसकी नेकियों को लिखते हैं। क़यामत वाले दिन ये अमाल नामे लोगों में तकसीम किए जाएंगे। अल्लाह के नेक बंदों को उनका अमाल नामा सीधे हाथ में दिया जाएगा, और जब वो अपना अमाल नामा खोलेगा तो वो बहुत खुश होएगा। लोगों को वो अमाल नामा दिखाएगा और कहेगा, ये देखो मैं कामयाब हो गया। और गुनाहगारों को उनका अमाल नामा पीठ के पीछे दिया जाएगा, और जैसे ही वो उन अमाल नामों को देखेंगे तो वो बिल्कुल घबरा जाएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ उनके गुनाह लिखे होंगे। वो अपना अमाल नामा पढ़ेगा और बिल्कुल घबरा जाएगा। वो जमीन पर बैठकर खून के आंसू रोएगा। वो कहेगा, काश कि मेरा अमाल नामा मुझे ना दिया जाता। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कहेंगे कि अमाल नामे फरिश्तों ने लिखे हैं, तो इसमें कुछ गलती भी हो सकती है। और ये लोग इन अमाल नामों को मानने से इनकार कर देंगे, तो अल्लाह ताला फौरन जमीन को हुक्म देगा और जमीन उनके खिलाफ गवाही देगी। कुछ लोग इस जमीन की गवाही को भी नहीं मानेंगे, और वो ये अपने सारे गुनाह मानने से इनकार कर देगा। और अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे कि अगर तुम्हारे जिस्म के अज्जा तुम्हारे खिलाफ गवाही दें तो क्या तुम मानोगे? तो वो कहेगा, हाँ या अल्लाह मैं मानूंगा। तो अल्लाह ताला उसके जिस्म को हुक्म देगा कि जिस भी ऑर्गन ने जो भी गुनाह किया था वो अल्लाह ताला के सामने गवाही देगा। जो गुनाह उसने अपने हाथों से किए थे तो उसके हाथ उसके खिलाफ गवाही देंगे, और जो उसकी आंखों ने किए थे, जो पांवों ने किए थे, ये सब चीजें उसके खिलाफ गवाही देगी। और हिसाब किताब के बाद अल्लाह ताला हुक्म देगा कि काफिर और मुसलमानों को अलग अलग कर दो, और इसके बाद जानवरों को हिसाब किताब के लिए लाया जाएगा। जैसा कि अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को तंग किया था या उसे मारा था या चोट पहुंचाई थी, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला बगैर सींग वाली बकरी को सींग अता करेंगे और कहेंगे कि तुम अपना बदला ले लो। जानवरों की हिसाब किताब के बाद अल्लाह ताला इन जानवरों को हुक्म देंगे कि वापस मट्टी हो जाओ, और ये सब वापस मट्टी में मिल जाएंगे। यहाँ पर काफिर कहेंगे, काश के मैं भी मट्टी हो जाता, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होगा। और फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इन काफिरों को जंजीरों में बांधो और जहन्नुम में फेंक दो। काफिरों का हिसाब तो हो गया, अब उसके बाद मुसलमानों का हिसाब होगा, जिसमें नेक, मोमिन, मुनाफिक वगैरह सब शामिल होंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला नेक मुसलमानों में 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज देगा। और ये 70,000 लोग वही होंगे जो अल्लाह ताला की इबादत करते थे और अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखते थे। उसके बाद अल्लाह ताला बाकी बचे हुए मुसलमानों में हिसाब किताब शुरू करेगा और एक बहुत बड़ा मिजान कायम किया जाएगा। उनमें लोगों के अमाल नामे तोले जाएंगे। यहाँ पर हिसाब किताब के 2 तरीके होंगे। एक हिसाब आसान हिसाब होगा और दूसरा हिसाब सख्त हिसाब होगा। आसान हिसाब से मुराद ये है कि अल्लाह ताला उस गुनाहगार बंदे को अपने करीब करेगा, उस पर रहमतों की चादर डालेगा और पूछेगा कि तुमने इस दुनिया में ये गुनाह किया था? तो वो डर रहा होगा, घबराएगा, कहेगा या अल्लाह मैंने ये गुनाह किए थे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि दुनिया में मैंने तुम्हारा पर्दा रखा और आज भी मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। और सख्त हिसाब से मुराद ये है कि अल्लाह ताला के सामने गुनाहगार बंदे को पेश किया जाएगा और अल्लाह ताला सबके सामने उससे सवाल जवाब करेंगे कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी, रोजे क्यों नहीं रखे, जुल्म क्यों किया। तो वो अल्लाह ताला के सामने इसका जवाब नहीं दे पाएगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए बहुत ही सख्त फैसला करेंगे। इसी हिसाब किताब के दौरान लोगों को बहुत प्यास लगेगी और वो अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे से होते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर से अपने मोमिन उम्मतियों को पानी पिला रहे होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हौज़े कौसर शिफा है और जो भी हौज़े कौसर तक पहुँच गया वो जन्नती है। यहाँ पर कुछ मुनाफिक और जालिम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फरिश्ते उन्हें रोक लेंगे और कहेंगे कि तुम किस मुंह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हो। और इन मुनाफिकों को वहाँ पर पानी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो इस दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को नहीं माना करते थे। अब यहाँ पर मोमिन लोगों को पुल सिरात से गुजारा जाएगा।
पुल सिरात बाल से बारीक और तलवार से तेज है और मोमिन लोगों को इससे गुजारा जाएगा। जिस शख्स की नेकियां ज्यादा होंगी उसके पास रोशनी होगी और वो इस पुल सिरात को आराम से क्रॉस कर लेगा। और इस पुल सिरात के नीचे जहन्नुम की आग होगी और जो गुनहगार होंगे वो इस पुल सिरात से कट कट के नीचे गिर जाएंगे। अब जब मोमिन इस पुल सिरात को क्रॉस कर लेंगे तो उनके लिए दरवाजा खोला जाएगा और वो दरवाजा होगा जन्नत का। अब मोमिन जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री को जानना चाहते हैं या इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो विद उस्मान को सब्सक्राइब करें।